பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. நயனம் நவரச நிலையம். கவிதையின் நவரசத்தை கண்கள் ஆஸ்வாதம் செய்வதை சொன்னபின் அந்த கண்களிலேயே எப்படி நவரசங்களும் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் தாண்டவமாடுகின்றன என்று சொல்கிறார். ஸ்லோகம் 51. சிவே ஸ்ருங்காரார்த்ரா ததித ஜனே குத்சனபரா சரோஷா கங்காயாம் கிரிஷச்சரிதே விஸ்மயவதி ஹராஹிப்யோ பீதா சரசிருக சௌபாக்ய ஜனனி சகீஷு ஸ்மேராதே மயி ஜனனி திருஷ்டிஹி சகருணா. கண்ணில்தான் எல்லா ரசமும் தெரியும். சகல உணர்ச்சிகளையும் பிரதிபலிப்பது அதுதான். காதால் ஒரு பாவத்தையும் காட்ட முடியாது. உதடு ஒரு தினிசாக துடிப்பதிலிருந்து கோபத்தையும், இன்னொரு தினிசில் துடிக்குமானால் துக்கத்தையும், சிரிப்பிலே நெளிந்தால் சந்தோஷத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். மூக்கை உறிஞ்சினால் துக்கம் மட்டும் தெரியும். சகல பாவங்களையும் தெரிவிப்பது கண்தான். காமமா, கருணரசமா, கோபமா, வீரமா, அசூயையா, அருவருப்பா, பயமா, சாந்தமா, அத்தனைக்கும் மனசின் கண்ணாடியாக வெளியில் பாவத்தை காட்டுவது கண். நாடக நவரசங்களில் சோகம் என்ற அர்த்தத்தில் வரும் கருணரசம் மட்டுமில்லாமல் பகவானுடைய அம்பாளுடைய கருணை இருக்கிறதே, அந்த அருளையும் கருணா கடாட்சம் என்று விசேஷமாக காட்டுவது கண்தான். சைத்ரிகன் உருவங்களை போடும்போது மனசின் பாவத்தை காட்ட கண்ணைத்தான் சரியாக கவனமாக போட வேண்டும். கொஞ்சம் மொழியை மாற்றிவிட்டால் பாவமே மாறிவிடும். அதே மாதிரிதான் நாட்டியமாடுகிற நட்டி, நடிகன் ஆகியவர்களும் கண்கள் எப்படி எந்த பாவத்திற்கு இருக்கணுமோ அதையே முக்கியமாக கவனித்து அபிநயிக்கணும். இங்கே இந்த லோக நாடகத்தை எல்லாம் பண்ணுகிற சாட்சாத் பராசக்தியின் கண்களில் நவரசமும் கொட்டுவதை சொல்கிறார். சிங்கார ரசம் அதில் எப்போது நிறைகிறது? எவருக்கும் தெரியக்கூடியதுதான். பரமேஸ்வரனிடத்தில்தான் அம்பாளுக்கு சிங்காரம். சிவே சிங்காரார்த்ரா. ஆர்த்ரா என்றால் நனைந்தவள். சிவன் விஷயமாக சிங்கார ரசத்தில் ஊறி நனைந்தவள் சிவே சிங்காரார்த்ரா. ஸ்பட்டிக வெளுப்பான அவரை தன் அருண காந்தியில் முழுக்கி அவரையே சிங்கார ரசத்துக்கு மூர்த்தியாக்கி விட்டாள் என்றும் இன்னோரிடத்தில் ஸ்லோகம் 92 சொல்லி இருக்கிறார். ஒன்றை கண்டவுடன் விரும்பி சேர்த்துக் கொள்வது சிங்காரம். இதற்கு நேர் எதிர் ஒன்றை பார்த்த மாத்திரத்தில் அருவருத்து விலகுவது. சிங்காரத்துக்கு ஆப்போசிட் கோபத்தில் பிறக்கும் ரௌத்ரம் அல்ல. கோபிப்பதற்கு காரணம் உண்டு, சிங்காரத்துக்கு காரணமில்லை. காதலுக்கு கண் இல்லை என்கிறார்கள். இதே மாதிரி காரணம் இல்லாமலே ஏற்படுவது அருவருப்பு தான். ஒரு மரவட்டியை பார்த்தவுடன் அது நமக்கு ஒரு கெடுதலும் உண்டு பண்ணாமல் எங்கேயோ போகிறது என்றாலும் கூட காரணமே இல்லாமல் உடம்பு கூசுகிறதல்லவா? இதுதான் சிங்காரத்துக்கு எதிர். இதற்கு பீபத்சரசம் என்று பெயர்.
சீ என்று அருவருத்து தள்ள வேண்டிய அசிங்க குணங்கள் நிறைந்த நம்மையும் தாயாக கிட்ட சேர்த்து கொள்ளும் அம்பாளுக்கும் பீபத்சம் உண்டா? உண்டு. ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உண்டு. ஈஸ்வரனுக்கு அந்நியமான மற்ற புருஷர்கள் குழந்தைகளாக அவளிடம் வராமல் வேறே தினசில் வந்தால் அவளுக்கு அருவருப்பு தாங்காது. அப்போது அவள் கண்களில் பீபத்சம் தெரிக்கும். அந்த சிவனே இவளை சோதிப்பதற்காக வேறே வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்து சிவனிந்தை பண்ணின போது அம்பாளுக்கு ஏற்பட்ட பீபத்சத்தை காளிதாசன் குமார சம்பவத்தில் ரசமாக வர்ணித்திருக்கிறார். தத் இதர ஜனே குத்சன பராகா தத் இதரகா, அந்த சிவனை தவிர இதரமான ஜனேகே சகல ஜனங்களிடமும் குத்சன பராகா அருவருப்பு கொண்டவள். குத்சனம் என்பது பீபத்சத்தை குறிக்கிறது. இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பீபத்சம் துணிக்க பார்ப்பாள் அல்லது பார்வையை மூடிக்கொள்வதாலேயே ரசத்தை தெரிவித்து விடுவாள். அம்பாள் கண்ணில் ரௌத்ரம், கடும் கோபம் என்ற ரசம் எப்போது தெரியும்? சரோஷா கங்காயாம், ரோஷமும் ரௌத்ரமும் ஒன்றுதான். இன்னொரு ஸ்திரீயை, கங்கையை ஈஸ்வரன் தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே, அவளை பார்த்தால்தான் இவளுக்கு ரோஷம் ரௌத்ரம் பொங்குகிறது. சக்களத்தி காய்ச்சல், களத்ரம் என்றால் பெண்டாட்டி, சகளத்ரி இன்னொரு பெண்டாட்டி, சகளத்ரி தான் சக்களத்தியாகிவிட்டது. தனக்கு உடம்பிலே இடது பாதியை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு கங்கையை தலையிலேயே வைத்து தாங்குகிறானே பதி. இதற்காக பதியிடம் கோபம் வரவில்லை, பதிவிரதை அல்லவா, கங்கை மேல்தான் கோபம் பொங்குகிறது. மனுஷ்ய பாவத்தில் அம்பாளை வைத்து சொல்லி இருக்கிறது. அற்புதம் என்பது ஒரு ரசம். அதிசயமான விஷயங்களை பற்றி உண்டாகிற வியப்பு தான் அது. அம்பாளின் நேத்திரத்தில் அற்புத ரசம் தெரிவது எப்போதென்றால் கிரீஷ சரிதே விஸ்மயவதி. விஸ்மயம் என்றால் வியப்பு. கிரீஷன் என்றும் கிரிசன் என்றும் ஈஸ்வரனுக்கு 2 பெயர்கள். கிரீசன் என்றால் கைலாசகிரியின் ராஜாவாக இருப்பவர் என்று அர்த்தம். கிரிசன் என்றால் கைலாசகிரியில் இருக்கிறவர் என்று அர்த்தம். கைலாசநாதனான ஈஸ்வரனின் சரித்திரங்களை, லீலா விற்த்தாந்தங்களை கேட்க கேட்க, நினைக்க நினைக்க அவர் செய்திருக்கிற அற்புதங்களில் அம்பாள் அப்படியே விஸ்மயமயமாகி விடுகிறாள். சிவலீலைகளுக்கு முடிவே இல்லை. சிவலீலார்ணவம் என்றே நீலகண்ட தீட்சிதர் எழுதியிருக்கிறார். அர்ணவம் என்றால் சமுத்திரம், திரிபுர சம்ஹாரம், மன்மத தகனம், கஜாசுரவதம், காலசம்ஹாரம், அந்தகாசுரவதம், ஹாலாஹல விஷபானம், பிக்ஷாடனம், நடராஜ தாண்டவம், ஹாலாஸ்ய லீலை என்றே 64. இப்படி எத்தனையோ. இந்த சரித்திரத்திலிருந்துதான் சிவானந்த லஹரி பெருகுகிறது என்று அந்த பெயருள்ள ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியாள் சொல்லி இருக்கிறார். காரியமே இல்லாதவன் இப்படி கணக்கு வழக்கில்லாமல் லீலை பண்ணும்படி ஆக்கினவள் அம்பாள்தான் என்றே இந்த சௌந்தர்ய லகரி ஆரம்பித்தது. அவருடைய லீலா காரியத்திலே இருக்கிற அற்புதத்துக்காகவே அம்பாள் வியப்படைந்தாள் என்றால், ஸ்தாணுவான பட்ட கட்டையான அவரை இப்படி அவள் செய்த அற்புதம் நமக்கு அதைவிட வியப்பாய் இருக்கிறது. அப்புறம் பயானகம் என்பதான பயரசம், அபயஸ்வரூபம் அம்பாள். பல தினசில் பயந்து பயந்து சாகிற நம் அத்தனை பேருக்கும் அவள்தான் புகலிடம். உன் பாதமே அபய வரப்பிரதம் என்று நம் ஸ்தோத்திர ஆரம்ப ஸ்லோகம் 1லேயே பார்த்தோம். அவளுக்கு மாயவரத்தில் அபயாம்பிகை என்றே பெயர். அப்படிப்பட்டவள் பயானகத்திற்கு ஆளாவதும் உண்டா? ஓ, உண்டு. இத்தனை விளையாட்டு மாதிரி அப்படியும் ஒன்று. சிவலிங்கத்தை சுற்றி கொண்டு நாகர் என்று பாம்பு இருக்கிறதே, அது அம்பாள்தான். பிரதி ஜீவனிலும் அவளே குண்டலினி பாம்பாயிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்டவள் பரமேஸ்வரன் மேலே போட்டு கொண்டிருக்கிற பாம்புகளை பார்த்தாலே பயந்து நடுங்குவாளாம். இப்படி ஒரு லீலை. ஹராஹிப்யோ பீதா, ஹர ஈஸ்வரனுடைய, அஹிப்யோ பாம்புகளிடம், பீதா பயந்தவள். அப்புறம் வீரரசத்திற்கு வருகிறார். மகிஷாசுர பண்டாசுராதிகளின் வதத்தில் வீரரச விக்கிரகமாக ஆனவள் அம்பாள். ஆனால் சாகடிக்கிற கொடுமையை அம்பாளோடு சேர்த்து சொல்ல
ஆச்சாரியாளுக்கு மனசு வரவில்லை போலிருக்கிறது. அதனால் தாமரை பூவின் சோபையை வெல்வதிலேயே அம்பாளின் நேத்திரம் வீரரசம் காட்டுவதாக சொல்லி இருக்கிறார். வெல்வது என்பதற்குள் இருக்கிற சண்டையம்சம் கூட வேண்டாமே என்றோ என்னமோ. தாமரையின் சோபையை வெல்பவளே என்காமல் தாமரையின் சோபையை பிறப்பிப்பவளே சரசிருக சௌபாகிய ஜனனி என்றே சொல்லி இருக்கிறார். சிவப்பு நிறமே வீரத்தை காட்டுவது. தாமரை சிவப்பு. அதனால் சிவப்பை பிறப்பிக்கிறாள் என்றாலே வீரரசம் பொழிகிறாள் என்று அர்த்தம் என்று பெரியவர்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள். ஜனனி என்பதற்கு பதில் ஜெயினி உஜ்ஜயினி என்பதில் வருகிற மாதிரி ஜெயினி என்று பாடபேதம் இருக்கிறது. இங்கே தாமரையின் சோபையை ஜெயித்தவளே என்று ஸ்பஷ்டமாகவே வீரத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. தாமரையின் சோபையை அம்பிகையின் கண்கள் உண்டாக்குவதானாலும் சரி, ஜெயிப்பதானாலும் சரி, இது நேராக அந்த நேத்திரங்களே பண்ணுகிற காரியம் என்ற தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது. இதுவரை பார்த்த மற்ற ரசபாவங்கள் வேறே காரியத்தை அல்லது விஷயத்தை முன்னிட்டு அம்பாளுடைய நேத்திரத்தில் ஏற்பட்ட ரியாக்ஷன்கள் தான். இங்கேதான் தாமரையின் சோபையை உண்டாக்குவது அல்லது ஜெயிப்பது நேராக அந்த நேத்திரமே பண்ணும் டைரக்ட் ஆக்ஷன். ஹாஸ்யரசம் வேண்டாமா? காமெடி என்கிறார்களே, வாழ்க்கையே டிராஜடியாக இருக்கிற நமக்கு அதுதானே நிறைய வேண்டி இருக்கிறது. அதையும் சொல்கிறார். சகீஷு ஸ்மேரா, சகிகளிடத்தில் அம்பாள் சிரித்து பேசி ஹாஸ்யம் பண்ணுகிறாளாம். அது அவள் கண்ணிலே பிரதிபலிக்கிறது. குறும்பு பார்வை என்று இதைத்தான் ரொம்பவும் ரசித்து சொல்வது. இதுவரை ஸ்ருங்காரம், பீபத்சம், ரௌத்ரம், அத்புதம், பயானகம், வீரம், ஹாஸ்யம் என்று 7 ரசம் பார்த்துவிட்டோம். நவரசம் என்றால் 2 பாக்கி. அவை கருணரசமான சோகமும் சாந்தரசமும் ஆகும். ஆனந்த ஸ்வரூபிணியான அம்பாள் மற்ற ரசங்களை விளையாட்டுக்கோசரம் நடித்து காட்டுவதாக சொன்ன மாதிரி கூட சோகத்தை காட்டினாள் என்று ஆச்சாரியாளுக்கு சொல்ல வரவில்லை. தட்ச யஜ்ஞத்திலே அவள் ரொம்ப துக்கப்பட்டு குமுறி குமுறி அழுதிருக்கிறாள். இன்னும் அநேக புராண கதைகளில் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஈஸ்வரன் அவளை சபித்ததாகவும் அப்போதெல்லாம் அழுது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாள் என்றும் இருக்கிறது. ஆனால் பகவத் பாதாளுக்கு அது எதையும் எடுத்துக்கொள்ள மனஸ்வரவில்லை. அதனால் முன்னே ஸ்லோகம் 47 அம்பாள் ஜனங்கள் சம்சாரத்தில் பயப்படுவதை பார்த்து தானும் விஷனப்பட்டு அதை பூக்கினாள். புவன பயபங்க வியசனினி என்று சொன்னாரே, அதாவது அவளுடைய கருணையால் கொஞ்சம் சோகம் அடைந்ததாக சொன்னாரே, அப்படியே இங்கேயும் கருணாரசத்தை கருணரசத்துக்குள் சேர்த்து காட்டிவிடுகிறார். அம்பாள் ஒருத்தனிடம் கருணாரசத்தை பொழிகிறாள் என்றாலே அதில் இம்ப்ளைடாக உட்குடையாக என்ன இருக்கிறது? அவனை பார்த்து ஐயோ பாவம் என்று அனுதாபம் கொண்டு அவனை தூக்கிவிடுகிறாள் என்றுதானே அர்த்தம். ஒருத்தன் சோகமான கருணை நிலையில் திண்டாடுகிற போது அவனிடம் சிம்பதியால் தான் அவள் கருணா கட்டாட்சம் பொழிகிறாள். அந்த சிம்பதியிலேயே அவளும் அவனுடைய சோகத்தை கருணரசத்தை ஷேர் பண்ணிக் கொள்கிறாள் என்றும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. இப்படி ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக கருணாரசத்தின் மூலம் அம்பாளின் சோகானுபவத்தை சொல்கிறார். அதோடு ரொம்பவும் உருக்கமாகவும் சொல்கிறார். ஆச்சாரியாளுக்கே தீன ஜனங்களிடம் இருக்கும் சிம்பதியாலும் கருணையாலும் தாமே அவர்களுக்கு பிரதிநிதியாகி விடுகிறார். இப்படியாகி தம்மை வைத்து எல்லோருக்கும் அம்பாளின் கருணையை பிரார்த்திக்கிறார். தே மை ஜனனி திருஷ்டிகி சகருணா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகா பெரியவாவுடைய
பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. பகவத்பாதாவுடைய முருகனுடைய முக வர்ணனையை பற்றி நம்ம 13-14 ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகம் 15வது ஸ்லோகம். அதுல அவருடைய கண்ணுடைய கட்டாட்சத்தினுடைய மகிமையை பத்தி சொல்றார். ஒரு கவி என்ன பாடினார்னாக்கா, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு, கருணை கடலே உன் கண் 12, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு, கருணை கடலே உன் கண் 12, வேணும் வரம் தரும் கரம் ஈராறு, வேணும் வரம் தரும் கரம் ஈராறு, வேதனை தீர்த்திடும் சிரமோ ஓராறு, வேணும் வரம் தரும் சிரமோ ஓராறு, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு அப்படின்னு பாடினார். இது மேல இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். இப்ப இந்த கண்ணு மாத்திரம் எடுத்துன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் உன்னை பார்த்து ரசிச்சு சந்தோஷப்பட்டுன்னு மகிழ்வோடு இருக்கேனே, எனக்கு 2 கண்ணு தான்ப்பா. ஆனா உனக்கு கருணை கடலாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு மாத்திரம் 12 கண்கள் கொடுத்திருக்காரே அப்படின்னா, அது மாத்திரமா? எனக்கு ஒரே ஒரு சிரம் தான், உனக்கு 6 தலைகள். அதாவது கேட்கிற வரத்தெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கை இல்ல, 12 கை இருக்கு. அந்த கருணா கட்டாட்சத்தை அள்ளி தரத்துக்கு 12 கண் இருக்கு. அப்படி அழகா பார்த்து புன்சிரிப்போட எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு 6 முகங்கள் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட அழகா நீ என்ன காப்பாற்ற மாட்டியா? ஏன் என்ன மாத்திரம் ரசிக்க மாட்டேன்னு அந்த கவி மேல சொல்லின்னு போறார். இங்கேயும் ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஹே கிருபாநிதியே, கருணாமூர்த்தியே, சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே, பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனே, உன்னுடைய கண்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கண்ணும் காது வர நின்று இருக்கான். வால்மீகி சொல்ற போது ஆகர்ண பூர்ண தன்வானோ அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணா சொல்வார். ஆகர்ண பூர்ண, அதான அவருடைய கண்கள் காது வரை நீண்டிருக்கான். அதே மாதிரி வில்லு அம்பு வச்சு இழுக்கும் போது அதுவும் காதை தாண்டி போதும். ஆகர்ண பூர்ண, இந்த காதை தாண்டி போற அளவுக்கு கையை அப்படி அப்படி அம்பை வச்சு இழுக்கிறாளாம். தன்வானோன்னு வில்ல உடையவள் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க ஆகர்ண பூர்ண தன்வானோ கிடையாது, அக்ஷினின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம காது வரை நீண்ட கண்களா இருக்கு. அப்படி காது வரை நீண்ட கண்கள் இருக்கும்போது எப்போதும் அதுல என்னன்னா கருணையே நிறைஞ்சிருக்கான். கருணை பொங்கி வழியறதான். 6 கண்ல 6 12 கண்ல இருந்து கருணை பொங்கி வழியறதான். நமக்கு என்ன பண்றது? யாரை பார்த்தாலும் சரி ஒரு துக்கம் நெஞ்சு அடைச்சுன்னு கண்ணுல இருந்து நீரா கொட்டுறது இல்லையா? வாரியார் சுவாமிகள் சொல்வார், அதுக்கு விளக்கம் சொல்வார். அந்த கண்ணீர் வழியும் போது ஆனந்த கண்ணீர்னு ஒண்ணு, துக்க நீர்னு ஒண்ணா. இந்த துக்கமா வழியிற நீர் இருக்கேன், அது உப்பு கரிக்குமா. ஆனந்தமா வழியிற கண்ணி கடைக்கண் வழியாக வருமா. அது அதுக்கு சுவையே இல்லாத இருக்குமா, இனிமையா கூட இருக்குமா. அது எப்படி இருக்கும்னு அவர் எந்த இதுல இருந்து சொன்னார்னு தெரியல. வாரியார் சுவாமிகள் சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர் எதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணாத சொல்ல மாட்டார். அவர் 64வது நாயன்மார்கள் கூட எல்லாரும் சொல்றா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட வாரியார் சுவாமிகள் அனுபவிச்ச கந்த மூர்த்தி ஆச்சாரியாளுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்றாருன்னா, காது வரை நீண்ட கண்களை உடையவராகவும், அப்போ எப்போதும் கருணைங்கிற ஒரு தடாகமா வழங்கி கொண்டு அதை பொங்கி வழியக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம் போல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்கள் இருக்கு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கண்கள்ல எப்பா 12 கண்ணு வச்சுட்டு இருக்கியே, இந்த 12 கண்ணுல ஒரு கண்ணாலையாவது என்ன பார்க்கப்படாதா? நீ ஒரு கண்ணால் அப்படி ஒரு கடைக்கண் பார்வை பார்த்தேன்னா என்னோட கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்து போயிடுமே, எனக்கு எல்லா சுகங்களும் தானா சேருமே. நான் என்ன உன்னை ராஜாவா பண்ண சொல்றேன்? எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாத, குறை இல்லாத, எப்போதும் உன்னை நினைத்திருக்க கொண்டு இருக்கக்கூடிய, உன்னை வழிபடக்கூடிய, உன்னை துதிக்கக்கூடிய, உன்னை பாராட்டக்கூடிய, உன்னை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அருளை எனக்கு கொடுன்னு தானே நான் கேட்கிறேன். ஒரு கண்ணால பார்த்தா உனக்கு என்ன குறை, என்ன கெட்டு போயிடுவே நீ? நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா? ஏன்பா ஒரு சின்ன காரியம் இதை பண்ணினால உனக்கு என்ன இடைஞ்சல், உனக்கு என்ன அதனால கெடுதல்? எனக்கு அதை இதை கூட பண்ணக்கூடாதா? இவ்வளவு ஆப்தமா இருக்கக்கூடிய நீ எனக்கு இது கூட பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்கிற மாதிரி சங்கராச்சாரியாரும் முருகன்ட்ட ரொம்ப சுவாதீனமா கேட்கிறார். எப்படி கேட்கிறார்?
எனக்கு இது பண்ணக்கூடாதா? ஒரு கண் இருந்தா கூட பொறுமை, ஒரு கண் பார்வை பார்த்தாலே எனக்கு பொறுமை, எனக்கு எல்லாமே நிறைஞ்சு போயிடுமே. ஏன்னா அது அமிர்தத்தை பொழியக்கூடிய வதனத்துல இருந்து ஒரு 12 கண்ல ஒரு கண் அப்படி பாக்குற பாக்கியம் எனக்கு இல்லையாப்பா அப்படின்னு கேட்கிறார். நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கைஸ்வஜஸ்ரம் தயா சிந்து துவாதச பிக்ஷணேஷு மயா ஷத் கடாக்ஷ சகிருத்பாதிதஸ்சே பவேத் தயாசீலகா நாமஹானி விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கேஷ்வஜஸ்ரம் தயா சிந்து துவாதச விக்ஷணேஷு மயீஷத் கடாக்ஷः சகிருத்பாதிதேச்சேத் பவேத் தயாசீலகா நாமஹானி. விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கேஷு அஜஸ்ரம் தயா சிந்துஷு துவாதச விக்ஷணேஷு மயி ஷத் கடாக்ஷः சகிருத்பாதிதேஸ்தி மயி சத் மயி ஈஷ மயீஷ அப்படி கூட இருக்கலாம். சத்கடாட்ச சகிருத்பாதிதேச்ச பவத் பவேத் பவேத் பவேதாம் பவேயு அப்படின்னு அதுக்கு அது கிராமர். பவேத் தயாசீல காணாமகானியே, தயாசீல ஈஷபுத்திரனே, கருணை கடலே, கருணை நிறைந்தவனே, விஷாலேஷு விஷாலமாக இருக்கக்கூடிய பறந்து விரிந்ததாக எது வரைக்கும் கர்ணாந்த தீர்கேஷு அவனுடைய காதுகள் வரையும் நீண்டிருக்கக்கூடிய கண்களாகவும், அஜஸ்ரம் எப்பொழுதும் தயா சிந்துஷு கருணைங்கக்கூடிய கடலாக விளங்கக்கூடியமான துவாதச வீக்ஷணேஷு 12 கண்களிலிருந்து மயி எனக்கு என்னிடத்திலே கட்டாட்சா சத்து பாதித்தேஜ் சகிருத் பாதி சகிருத்தின உடனே கட்டாட்சகா ஒரு கண்ணனுடைய பார்வையானது பதித்தேத்து என் மீது விழுமானால் உன்னுடைய கருணை மிகுந்த அமிர்தம் மிகுந்த இந்த 12 கண்களிலிருந்து ஒரு கண்ணனுடைய பார்வையானது என் மீது விழுமானால் தயாசீல நாம ஹானிஹி பவேத்து நாம எப்பேற்பட்ட ஹானிஹி கஷ்டமானது தே உனக்கு பவேத்து எனக்கு இந்த ஒரு கண்ணினால கட்டாட்சத்தை பொழுதாயானால் என்னுடைய எல்லா கஷ்டங்களும் நிவர்த்தியாமே, அதனால உனக்கு என்னப்பா நஷ்டம், உனக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு கேட்கிறார். நாம் அப்படிலாம் கேட்க வேண்டாம். கருணை கடலே, எனக்கு உன்னுடைய கருணையான கண்களிலிருந்து உன்னுடைய கட்டாட்ச பார்வையை ஒரு செகண்ட் ஒரு வினாடி நீ பாரு போறோம், பார்த்தாலே நான் ரொம்ப பாக்கியவான ஆயிடுவேன்னு சொல்லி நாமளும் கேட்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட யாத்திரையில 1965-66 வருஷத்துல விழுப்புரம், கடலூர், பாண்டிச்சேரி முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டா. அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டே வந்த பிரிவா விழுப்புரத்திலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போனா. திருவண்ணாமலை தரிசனம் பண்ணிட்டு வேலூர்ல யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வேலூருக்கு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த விரிஞ்சிபுரத்துல மரகவதவல்லி மார்கபந்து அப்படிங்கிற சுவாமி. இந்த விரிஞ்சிபுரம் தான் அப்பைய தீட்சிதரோட அவதார ஸ்தலம். அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகம். தாத்தா வரைக்கும் இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல தான், அந்த விரிஞ்சிபுரத்துக்காராதான். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கிருத்தியில ஒன்றும் மரகதவல்லி அப்படின்னு ஒரு காம்போதியில கீர்த்தனம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த மரகதவல்லி அம்பாள் மேல பாடினதுதான். சுவாமி மார்கபந்து அப்படின்னு மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு தீட்சிதர் அப்பைய தீட்சிதரோட இருக்கு. அதுவும் இந்த மார்கபந்து இந்த ஊர் சுவாமி விரிஞ்சிபுரம் சுவாமி மேல பாடினதுதான். சம்போ மகாதேவ தேவ பஜே மார்கபந்து அப்படின்னு வரும். மார்கபந்து அப்படின்னா வழித்துணைன்னு அர்த்தம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி எழுதுறாரு, வானநாடனே வழித்துணை மருந்தே மாசிலா மணியே மறைப்பொருளே அப்படிங்கிற வழித்துணை மருந்து. நாம
வழித்துணை மருந்துன்னா ஏதோ இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு பொறுத்தே நடுப்புற நமக்கு ஒரு மருந்தா இருக்கார், ஒரு காவலா இருக்கார் அப்படின்னு இல்லை. இந்த சம்சாரம், இந்த ஜென்மாங்கிற ஒரு பெரிய நெடும் பயணத்தினா நின்றுருக்கோம். பிறக்கிறது இறக்கிறது, பிறக்கிறது இறக்கிறதுன்னு இப்படி ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னின்னா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஜேர்னிக்கு இந்த வழித்துணையாவும் இருக்கிறவன் யாருன்னு அந்த பரமேஸ்வரன் தான். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் மார்கபந்து, மார்கபந்துன்னு பேரு. அதுதான் இந்த விருஞ்சிபுரத்துல சுவாமி மார்கபந்து மரகதவல்லி. அந்த ஊர்ல வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்கேந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து திருப்பதிக்கு போற வழியில புத்தூருக்கு பக்கத்துல நகரிக்கிட்ட புக்கேன்னு இருக்கு. அந்த புக்கேல சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த புக்கை சங்கர மடத்துல கும்பாபிஷேகம் அது ரொம்ப விமர்சையானது. அந்த புக்கேங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்தலம். பக்கத்துல குஷஸ்தலி அப்படின்னு நதி. இந்த குஷஸ்தலி உற்பத்தியார அங்க போறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அந்த குஷஸ்தலி நதி தீரத்துல இருக்கிற இந்த புக்க சங்கரம் இடத்துல கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா திருமலைக்கு போனா திருப்பதியில பெருமாளுக்கு சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணினா. இந்த சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் தரிசனம் பண்றதே திருப்பதியில இருக்கிறதையும் பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா எப்படி தர்ம விக்கிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒண்ணு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு சேவை சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம், அந்த அதே மாதிரி கல்யாண உற்சவம், இது மாதிரி பல சேவைகள் அங்க வச்சிருக்கா இல்லையா. அதுக்குன்னு ஒரு டிக்கெட் எல்லாம் வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு பணம் வச்சு அதை வசூல் பண்ணி எல்லாரும் அதை பண்ணினாக்க போய் சுவாமி தரிசனம் எல்லாம் அது மாதிரிலாம் பண்றாளே. அப்படி ஒரு சேவையும் போது பெரியவா உள்ள போறா. கோவில்ல பெருமாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு உள்ளுக்குள்ள போறா. அப்ப பெரியவாளோட போனா எல்லாரும் பெறலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் இந்த ஒட்டி போமோல்லையோ அது ஒரு பெரிய கும்பல் சேர்ந்து கொடுத்து எல்லாம் பெரியவாளோட பின்னால போலான்ட்டு. பெரியவா பார்த்தா அந்த கோவில்ல உள்ள நுழையறதுக்கு முன்னால சுவாமி கர்ப்பகிரகத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ண சன்னதிக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த ஈவோ எல்லாரும் அதிகாரிகள்லாம் வந்திருக்கா. பெரியவா கிட்ட இப்போ இந்த சேவைக்கு இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இதுக்கு இத்தனை பணம்ங்கிறாப்புல இத்தனை பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம்னு ஒரு எண்ணிக்கை வச்சிருப்பியோ இல்லையோ, அது எத்தனை அப்படின்னு அவர் ஏதோ 8 பேரோ 10 பேரோ என்னமோ சொன்னார். அப்போ இந்த டிக்கெட்டுக்கு இந்த சேவைக்கு இத்தனை பேர் தானே போகலாம், ஆனா என்னோட இத்தனை பேர் வந்திருக்காளே, அத்தனை பேரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போக முடியாது இல்லையோ அப்படின்னு. உடனே அந்த அதிகாரி சொன்னார், அது சாதாரணமா லௌகிகாளுக்கு சாதாரண மனுஷாளுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கு. பெரியவாளோட வரவா இல்ல பக்தாள் தான் வரா, அதனால இப்போ ஒன்னும் அந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், பரவாயில்ல எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்வரனுக்கு முன்னால யாரா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு முன்னால இவாளுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் அவளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கு இந்த கோவில்ல, ஒரு நேதி வச்சுருக்கள். இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இத்தனை பேர் போகலாம், இந்த டிக்கெட்னா இந்த டயத்துல இதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கு. அதுபடிதான் இருக்கணுமே வழி இங்க ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கப்படாது, ஏற்ற இறக்கம் இருக்கக்கூடாது. அதனால நான் வந்தாலும் சரி, ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்தாலும் சரி, சாதாரண மனுஷா வந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே ரூலா தான் இருக்கணும். அப்படி நாம இருந்தோம்னால்தான் அந்த சட்டப்படி நடந்தோம்னா ஈஸ்வரனுக்கு சட்டத்தை மீறிண்டு நம்ம போய் அவரை தரிசனம் பண்ணியே எத்த பண்ணியும் நல்ல ஒண்ணா அவர் ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார், பிரீத்தி அடைய மாட்டார். அவரோட அனுகிரகத்தை அடையணும்னா அவர் சொன்ன வழியில நடக்கணும், அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும், நியாயமா நடக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே அவரோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சுள்ளோம். அதனால நாம எங்கேயோ வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதே நாம ஏதோ பல தப்ப பண்ணிவிட்டு இனிமே நாம பிரமாதமா நம்ம போய் பக்தி ஸ்ரத்தையா போய் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவரை போய் தரிசனம் பண்ணதுனால அவர் உடனே வாங்கிடுவாரா, நம்ம தப்பெல்லாம் மன்னிச்சுடுவாரா? மாட்டார். அந்த தப்புக்கு உண்டான தண்டனை இருக்குதான் இருக்கும். அதனால ஈஸ்வர சன்னதியில நமக்கு இந்த மாதிரி அபச்சாரத்துக்கு ஆளாகவே கூடாது, இந்த மாதிரி எண்ணமே ஏற்படாது. யாரா இருந்தாலும் ஒரே சட்டம் தான் அப்படின்ட்டு. இப்ப 10 பேர் அப்படின்னாக்க இதுக்கு 10 பேர் தான் போனோம்னா 10 பேர் போறோம். மீதி பேருக்கெல்லாம் நீ அவள்கிட்ட டிக்கெட்டுக்கு பணம் வாங்கிட்டு அவளை உள்ள அனுப்புறது, அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன பண்ணலாமோ அதை பண்ணு அப்படின்னுட்டா. அப்படி சொல்றதே தான் முதல்ல இந்த படியில உள்ளுக்குள்ள போனா புதுப்பிரிவா தன்னோட சிஷ்யர் ஜெயேந்திர அவரை வர சொன்னா. உடனே என்ன பண்ணா, நாங்க 2 பேரை வச்சு மீதி 8 பேரை வர சொல்லு அப்படின்னா, யாராரு முக்கியமான மடத்து ஸ்ரீகாரையும் இன்னும் யாராரு கைங்கரியம் அவ வந்தா 8 பேர் போனா, மீதி எல்லாரையும் எங்கேன்னு எடுத்துட்டு அவளுக்கு என்ன காசோ வாங்கிட்டு பணம் வாங்கிட்டு நீ அவளை டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள அனுப்பு அப்படின்னு. ராமர தர்ம விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்றதோ இல்லையோ, ஏன் சொல்ல மாட்டான், ஏன் சொல்லக்கூடாது? அது அந்த ராமரோட பிரத்யக்ஷ ராமர். இதான் பெரியவா.
எங்க போனாலும் சரி, இதெல்லாம் 1-2 சாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். இது மாதிரி போற இடத்துல எங்கேயா இருந்தாலும் தான் ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு இருக்கும், நம்மளோட பொசிஷன் இருக்கு, நம்ம என்ன வேணா அது மாதிரிலாம் பண்ணினதே கிடையாது பெரியவா. எங்க போனாலும் அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன நீதியோ, அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன சட்டமோ, அந்தந்த இடத்துல என்னென்ன ஆச்சாரங்களோ அனுஷ்டானங்களோ சம்பிரதாயமோ அதை மதிக்கணும், அதுக்கு கௌரவம் கொடுக்கணும், அதுபடிதான் நடக்கணுங்கிறதுல தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா. தான் இருந்ததோட இல்ல, யாரா இருந்தாலும் தன் சிஷ்யான்னு சொல்லக்கூடியவா, தன் பக்தா எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அவளோட பக்தா சிஷ்யா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அவளுக்கு. எல்லோரும் அந்த நடைமுறைப்படி அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். இப்படி திருப்பதியில போய் சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அப்படி பண்ணி வச்சுன்னு பெரியவா அந்த 1966 வருஷம் சாதுர்மாசியம் அதுக்கு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. காளஹஸ்திங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வர்ணமுகி அப்படிங்கிற நதி உத்தரவாகினியா ஓடுறது. அங்க சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர், அம்பா ஞான பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. ஞானமே வடிவானவள், ஞான பூங்கோதை அப்படிங்கிறா. அப்படி ஞான ஸ்வரூபமா இருக்கிற அம்பாள் சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர். இது பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த வாயு க்ஷேத்திரமா இருக்கிறது இந்த காளஹஸ்தி. அந்த மகா க்ஷேத்திரத்துலதான் கண்ணப்ப நாயனார் பரமேஸ்வரனை பக்தி பண்ணி அவர் மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சது. இன்னும் பல மகிமை உள்ளது இந்த காளஹஸ்திக்கு. அப்பேற்பட்ட இந்த காளஹஸ்தியில பூ கைலாசம் அப்படின்னு எல்லாம் கொண்டாடப்படுறது. இந்த காளஹஸ்தியில 66 வருஷம் சாதுர்மாசியம் நடந்தது. அந்த சாதுர்மாசியம் நடந்த சமயத்துல பல அனுகிரக லீலைகள்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த பெரியவாளோட பக்தா கூட்டத்துல பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா, இவாள்லாம் எப்போதும் பெரியவாளோடையே இருந்து பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்றதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ற நதியெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி, இப்படி பெரியவாளையே கூடவே இருந்து இந்த சத்சங்கத்திலேயே இருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தா. இந்த சாதுர்மாசியத்துல இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா வியாச பூஜையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணா. இந்த வியாச பூஜையில பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் புனர் பூஜை பண்ணி அந்த வியாச அக்ஷத அப்படின்னு அந்த பூஜை பண்ண அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்குற வழக்கம். மறுநாளைக்கு ஒரே கூட்டமா இருக்கு, எல்லாரும் கியூல இருக்கா. பெரியவா தங்கையாலே அக்ஷதை கொடுப்பா, எல்லாரும் மடியை நீட்டுவா, எல்லாருக்கும் அக்ஷதையை போடுவா. இப்படி ஆண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருக்கா, பெண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருந்துன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கா. அதுல இந்த பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு அந்த வருஷம்னு என்னமோ தெரியல, மனசுல ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, நாமளும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துல ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு புள்ளியா இருக்கும். பெரியவா நமக்கு இந்த வியாச பூஜை அக்ஷதைய பிரசாதத்தை கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. எப்ப பாரு பிரசாதத்துக்கு நாமளே தான் போய் கையை நெட்டி நிக்கிறோம் முன்னால. பெரியவாளவே நம்மளை கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுக்கணும், அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. இது வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவா நம்மள மனசுல வச்சுட்டு இருக்காளா, நம்மள ஒரு விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறாளா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இதெல்லாம் ஒரு அஜ்ஞானத்துல தானே. இது ஏன் தோன்றது? ஒரு அஜ்ஞானத்துல தோணினா கூட இதுக்குள்ளேயும் பின்னால ஒரு அனுகிரகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய லீலையா நடத்தி காமிக்கிறது நமக்கு. அப்படிதான் இங்கேயும் நடக்க போறது. இந்த அம்மாவுக்கு இப்படி தோணித்து. அதனால என்ன பண்ணா, கியூல போய் நிக்காத ஓரமாவே நின்றா. ஒரு தூண் ஓரமா நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. இத பெரியவா பார்த்துட்டா. அது அந்தர்யாமி, அவளுக்கு தெரியாதா? ஒரு பக்திக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு தான் கொடுக்கணும்னு மனசுல பாவம் வந்தோடனே குருவான அவருக்கு என்ன பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஒண்ணு முதல்ல ஆச்சரியம், இவாள பிரசாதத்துக்கு முதல்ல நிக்கிறவா இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப ஓரமா ஒதுங்கி நிக்கிறாளே அப்படின்னு. இப்படி பாக்குறதுலயே என்ன நீ வாங்கிக்கலையா அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு பார்வை. ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ரொம்ப திருடமா இருந்தா, இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுத்து. நேரம் ஆக எண்ணம் கூட்டமானா வரிசையா வாங்கிட்டு குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. இப்படி கூட்டம் குறைய 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 பெரியவாளும் பாக்குறா. அப்படின்னா என்ன, கூட்டம் குறைஞ்சுடுத்து, இப்பான்னு வாங்கிக்க போறியா இல்லையா அப்படிங்கிறாப்புல. ஆனா இந்த அம்மா பேசாத நின்றே இருந்தா இல்லையா, கடைசி ஆளு அந்த கூட்டத்துல போய் வாங்கிக்கிறா. அத அப்படி கொடுக்கறதே இப்படி ஒரு தரம் பெரியவா மறைச்சாலோ இல்லையோ, இந்த அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்பவும் பெரியவா வான்னு தலையாட்ட மாட்டேங்கிற, கூப்பிட மாட்டேங்கிற. இப்ப கடைசி ஆள் இதை கொடுத்துட்டா பெரியவா உள்ள போயிடுவா. அதுக்கப்புறம் எப்ப பிரசாதம் கொடுப்பாளா கொடுக்க மாட்டாளா தெரியாது. இவ மெனக்கிட்டு உட்காந்து இத்தனை பேருக்கும் கொடுத்துருக்கா. இப்ப நம்ம வேணும்னு எய்தாப்புல நின்னுட்டு வாங்கிக்கலைன்னா இது ஏதோ நாம அவளை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது, பிரசாதத்தை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது.
நமக்கும் ஒரு ஆசை பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு. ஆனா பெரியவாளோ வேணும்னு என்னன்னு தெரியல. நம்ம பாவம் அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவ அந்தர்யாமி, எல்லாரோட எண்ணத்தையும் புரிஞ்சுக்க கூடியவா தான். என்னமோ ஏதோ கொடுக்கல, இப்படி பெரியவா கொடுக்கல, நாமளும் வீம்புக்கு இருந்துட்டோம்னா பிரசாதம் கிடைக்காத போயிட போறதோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வேற வந்துடுத்தோம். அதனால என்ன பண்ணா, வேற வழி இல்லாத வந்து மடியை நீட்டினான். மடியை நீட்டினாலும் அப்படி புடி அக்ஷதை எடுத்தா, அப்படி தூக்கி படுக்குன்னு போட்டா. போட்டுட்டு எதுன்னு உள்ள போயிட்டா. உள்ள போனா இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அழுக வந்துட்டு. ஸ்திரீகள் தானே, உடனே ஒரு தாபம் அழுக வந்துட்டு. என்ன அப்படின்னா, கடைசியில பிரியாதான் ஜெயிச்சுட்டா பத்தியா, நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கல பத்தியா. தியாக பிரம்மேஸ்வரர் சாதிஞ்சனே ஓ மனசா போதிంచిన சன்மார்க்க வச்சனமுல பொங்கு చేసి தா பாட்டின பாட்டி சாதிஞ்சனே அப்படின்னா, தான் பிடிச்சபடியே சாதிச்சுட்டானே அப்படிங்கிற தியாக பிரம்மம். அது மாதிரி தான் இந்த பாட்டை பாடணும் போல இருக்கு. இங்க பெரியவாள என்ன பண்ணா, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நீனாவே தான் வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அவ நினைச்சா போல இருக்கு. ஏன்னா பிரசாதத்தை நாம எப்பொழுதும் யாச்சிக்கணும். பகவான்கிட்ட போய் கிருபை பண்ணு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு நாம தான் கேட்கணும். அங்க போய் கையேந்துறதோ அவர்கிட்ட போய் கேட்கறதோ ஏதானும் நமக்கு கௌரவ குறைச்சலா என்ன? குழந்தைகள் தாயார்ட்ட தானே எது வேணாலும் வந்து கேட்கறது. அதனால நம்ம அப்பா அம்மாட்ட நாம வேணுங்கிறத கேட்காத வேற யார்கிட்ட போய் கேட்க போறோம்? யார்கிட்ட? அடுத்த வாழ்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா அது கடனாயிடும், பிச்சை ஆயிடும். நம்ம அப்பா அம்மாட்ட கேட்கறதுங்கிறது நமக்கு ரைட், நம்மளோட உரிமை. அதை போலதான் இங்கேயும் குருட்ட நாம போய் பிரசாதம் கொடுங்கோ அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோன்னு நாம என்ன வலிய போய் கேட்கணும்? அப்படிதான் இந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்கா. என்னமோ இன்னைக்கு அப்படி இதுவும் ஒரு அனுகிரக லீலை தான் நாம முன்னாலேயே சொன்னோம். பெரியவா வாங்கிட்டு இதை கொடுத்துட்டாளா. இந்த வாங்கிட்ட அப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே மனசு வருத்தம். ஒரு கூப்பிட்டு ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு நாம போற மாட்டோமா? நம்ம பக்தி அதுக்கு போறலையா? பெரியவாளும் புடிவாதமா நம்மளை கூப்பிடப்படாதுன்னே வச்சு கடைசியில நாமளாவே தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்தது. இது ஒரே அழகெல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து. சாயந்தரம் தீப நமஸ்காரம். இந்த தீப நமஸ்காரம் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவாளும் வருவா. இந்த தீப நமஸ்காரத்துக்காக இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா என்ன பண்ணினா, தன்னோட கூட வந்திருக்கிற அம்மா இவா 2 பேரும் பக்கத்துல ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த நதியில போய் கை காலெல்லாம் அலமிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலமிண்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு அவ போறா. இந்த ஸ்வர்ணமுகியில என்ன பண்ணும், ஒரு பக்கமா தண்ணி ஓடுறது, ஃபுல் நதியா ஓடாத நடுப்புற மணல் திட்டா இருக்கு, அங்கங்க கொஞ்சம் அப்படி தண்ணி ஓடுது. அந்த தண்ணியில போய் இவ மணல்ல நடந்து போய் நடு ஆத்துல ஓடுற தண்ணியில கை காலெல்லாம் அலமிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலமிண்டு நெத்தி எட்டுண்டு வரத்தையே இந்த கூட வந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வந்தா ஜெயலட்சுமி. இப்படி பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு கொடுக்கல, என்னமோ எனக்கு இத்தனை நாள் இல்லாத நீ கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனா பெரியவா என்னோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணல, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நான் தான் எப்பொழுதும் போல வாங்கிக்கிறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுன்னு வந்தா. அவ சொன்னா, இதுக்கு போய் யாரான அழுவாளா? இப்படி மூஞ்சி வீங்கிறாப்புல அழுதுருக்கியே, என்ன இப்போ பெரியவாள்கிட்ட நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டா என்ன அப்படி இப்படிலாம் சமாதானம் பண்ணிட்டு சொல்லிகிட்டே வரா. அந்த சமயத்து நம்ம தலையில சப்புன்னு என்னமோ வந்து விழுந்தாப்புல இருந்தது, காக்கா எச்சமிட்டாப்புல. இது பேசிட்டே வரத்தே தப்புன்னு தலையில விழுந்தோன்னு இந்த ஜெயலட்சுமி என்ன சீக்கிய நடு நதியில வரத்தையும் வர ஏதோ காக்கா வந்து என்னமோ பண்றது, இப்பதான் போய் அலம்பிண்டெல்லாம் வந்திருக்கும், சுத்தம் பண்ணி வந்திருக்கும், இதே என்னமோ அசிங்கம் பண்றது அப்படின்னுட்டு அதை அப்படி கீழே தள்ளலான்ட்டு இப்படி பண்ணினா கம்முன்னு ஒரு சந்தன வாசனை. நமக்கு திடீர்னு என்ன நடு ஆத்துல என்னமோ தலையில விழுறது, அதை கீழே தள்ளலான்னு கையால தடவினாக்க சந்தன வாசனை வருது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன பண்ணா, அந்த தலையில விழுந்ததை கீழே தள்ளல, அப்படியே எடுத்து பார்த்தா அதுல அரைச்ச சந்தனம் இப்படி விழுது மாதிரி சந்தனம் விழுது இருக்கு. அதுல இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா இந்த ஷேப்பு அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நடு ஆத்துல வந்துன்னு இருக்கும், மேலேந்து ஒண்ணு தூக்கி போறதுக்கு யாரும் கொண்டு போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பார்த்தா ஏதோ காக்கா ஏதானும் பண்ணி விடுத்தாக்கும் எச்சம் விட்டுருத்தாக்குன்னு பார்த்தா தலை மேல இத்தனை சந்தன விழுந்திருக்கு, அதுல இத்தனை அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த அக்ஷதை வியாச பூஜை அக்ஷதை தாங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு குழு அப்படின்னா, அந்த ஷேப்பு கலர்ல தான் அக்ஷதை இருக்கும். அந்த ஷேப் அக்ஷதை தான் பரப்பி அதுல வியாச அக்ஷதைன்னு கொடுப்பா பூஜை பண்ணி. இது இருக்கு. இதை பார்த்தோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது நிச்சயம் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது பெரியவா அனுகிரகம் தான். ஏன்னா இது நடு ஆத்துல நின்று இருக்கோம், வந்துட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல ஒண்ணும் எங்கேருந்து யாரும் போடுறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை. இது பெரியவா தான் நம்மளோட தாபத்துக்காக இங்க கொண்டு அக்ஷதையை கொடுத்துருக்கா
அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, கொடுக்கல தலையிலேயே போட்டிருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். அதை அப்படியே எடுத்து பத்திரமா வச்சுண்டா சந்தோஷமா. இத்தனை நேரம் இந்த குறை நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த தாப்பம் ஒரு நிமிஷத்துல போயிடுத்து. நம்ம தெரியவா நம்ம இருக்கிற இடத்த தேடி கொண்டு தலையில போட்டுட்டாளே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்தது. பக்கத்துல இந்த அம்மா திட்டையும் சொல்லிட்டே வந்தா, பரம சந்தோஷமா சொல்லிட்டு வந்தா. வந்தோடனே ராத்திரி பூஜை எல்லாம் ஆச்சு. பூஜை தரிசனம் முடிஞ்சோடனே பெரியவா உட்கார்ந்து நிற்கிறது. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இது நிஜமாவே பெரியவா அனுகிரகத்துலதான் நமக்கு நடு நதியில தலையில சந்தனத்தோட அக்ஷதை விழுந்துதா, இதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதனால முள்ள போய் இந்த விஷயத்த பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுனே, ஆமா நீ தான் இப்படி மூஞ்சியை தூக்கி நின்னுந்த, நானாவே கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு, அதனாலதான் நான் கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இல்லையோ, அதுக்காக தான் உனக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு அப்படி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆஹா நீ உன்னோட ஆசைப்படியும் கிடைச்சு. அப்ப நீ முதல்ல இங்க தான் தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்ததுன்னா அதுதான் குருட்ட என்னன்னு. சிஷ்யாள் எப்பொழுதுமே நாம பவ்யமா வினயத்தோட அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணினோம்னா நம்ம ஆசைப்பட்டதை நினைச்சது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பா. அங்க மட்டும் நாம அவளோட வேம்பு பண்ணிட்டு கட்சி கட்டிட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு அப்படி பண்ணினாதான் நான் வருவேன், இப்படி பண்ணாதான் வருவேன்னா நாம அதுக்கு அவ ஆளாக மாட்டா. நாம பாக்குறமே சாதாரணமாவே குழந்தைகள் நம்மள்ட்ட வீட்டுல அதுகள் நம்மள்ட்ட தாஜா பண்ணி நம்மள்ட்ட பிரியமா இருந்து எதை கேட்டாலும் நம்மளாவே பண்ணிடுறோம். அதே போட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு வந்து கொடுத்தோம்னாக்க தகராறுன்னு வந்துன்னா உடனே நமக்கு ஒரு வீம்பு வந்துடுது. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணார், உனக்கு வேணும்னா நான் கூப்பிட்டு கொடுக்குறேன், உனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கறது என்ன, எங்க வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன். ஆனால் இங்க எல்லாருக்கும் அவ வாங்கிக்கிறாங்கிறதே அதுபடிதான் அந்த கியூல நின்று எல்லாரோடையும் பிரசாதம் வாங்கிக்கணுங்கிறது நீ எப்பொழுதும் பண்றாப்புல பண்ணிக்கணும். நீ இதையும் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கூட ஆசையா இருக்கு பெரியவாளை எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வேற விஷயம். கொடுத்தா அப்படி கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படின்லாம் நாம போட்டி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பாடம் சொல்றாப்புல இருந்தது. அந்த அம்மா தான் சொல்லுவா, பெரியவா என்னைக்குமே அவ எதுலயும் அவ சர்வேஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிப்பா. எல்லாரும் அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்றாப்புல தான் இருக்கும். இருந்தா கூட சர்வ சுலபனா நாம என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறோமோ என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதுக்கும் ஈடு கொடுத்துன்னு அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ரெண்டும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படுவோம். அப்படி இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே அதிசயமா ரெண்டு விஷயங்கள் பெரியவா உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா. அதுல ஒண்ணு என்ன, பக்கத்துல பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படின்னு இப்ப பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பிரபலமா இருக்கு. அப்போ அந்த 66 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டா, இங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு மலை இருக்கு, இந்த மலை மேல ஒரு பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்குமே, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடினா. எப்போ பெரியவா காசி யாத்திரை வரத்தையும் பார்த்திருக்கா போல இருக்கு. அப்பதான் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். போகவே முடியாத இடத்த காடா இருந்தது, காடெல்லாம் செதுக்கி சொல்லி மரங்கள்லாம் செதுக்கி ஒதுக்கி வழி பண்ணிண்டு இவா அங்க கிரி பிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஞாபகம்னு கேட்டா ஒருத்தருக்கும் தெரியல. அதுல சில வயசான வாழ்கிட்ட கேளு அப்படின்னா அவ சொன்னா தெரியல, ஏதோ மலை மேல ஏதோ பிரம்மகுடின்னு பேர் சொல்வா, அதுதான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அது என்ன ஏதுன்னு கூட நாங்கெல்லாம் பார்த்ததில்ல, தெரியாது அப்படின்னா. உடனே இந்த பிரம்மகுடி அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு என்ன பண்ணா அந்த மலைய வழியை சுத்தம் பண்ண சொன்னா. அங்க இருந்த அதிகாரிகள் எல்லாரும் விட்டு கிட்டத்தட்ட 10 நாள் போல இந்த பக்கத்துல வளர்ந்துருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் வெட்டி சுத்தம் பண்ண. இந்த 10 நாள் தினம் வந்து பெரியவாளை விசிட் பண்ணி ஒரு வழியா வழி ஓரளவுக்கு பண்ணப்பட்டோன்னு அந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சுட்டா. மலை மேலே ஏறது ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது. பெரியவா ஏறினா ஒரு கூட்டமே வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போனா அங்க நடுப்புற ஒரு பெரிய முத்தம் மாதிரி வந்தது. அந்த முத்தத்துல தாண்டி போனா ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துல அகலம் இல்லை, அது அப்படி பிரதட்சணமா இல்லைன்னா இந்த பக்கம் துளியூண்டு இடம் இருக்கு, ஒட்டு இடமா இருக்கு, அதுல கீழே விழுந்துறப்பல இருக்கு. அப்படி ஒரு அகலம் இல்லாத, சுத்தி வரத்துக்கு ஒரு அகலம் இல்லாத ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துக்கு மேல் பக்கம் பார்த்தா ஒரு இன்னொரு பாழடைஞ்ச மண்டபம். அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்தையும் ஏறி இறங்கி உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா அதுதான் இந்த பிரம்மகுடியோட கர்ப்ப கிரகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அது ஒரே மண்டி கிடக்கு. அதுக்குள்ள போய் பார்த்தா சுத்தம் பண்ணா அங்க ஒரு லிங்கம், பஞ்சமுகேஸ்வர லிங்கம். பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னா 5 முகம் பரமேஸ்வரனுக்கு, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம் அப்படிங்கிற அந்த 5 முகத்துல உள்ள பரமேஸ்வரன்.
இந்த பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படிங்கிறது இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கு. அதே மாதிரி திருவானைக்காவல்ல வடக்கு வீதியில நம்ம சங்கரமடம் இருக்கு. காஞ்சி சங்கரமடத்துல பின்பக்கம் ராஜராஜேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில், அதுக்கு உள்ளேயும் பின்னால மண்டி கிடந்தது, ஒருத்தருக்குமே கவனிப்பு இல்லாத கிடந்தது. பெரியவா பேருக்கிறதே தான் அங்க இருந்து அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரையும் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பிரேஷ்ட பண்ணி பூஜை நடந்தது. அதே மாதிரிதான் இங்க காளஹஸ்தியிலையும். அதே மாதிரி நேபாளத்துல பசுபதிநாதர் கோவில்ல பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்கு. அதே மாதிரி வாதாபியில ஐஹோலேங்கிற இடத்துல ஒரு பஞ்சலிங்கம் இருக்கு. இது மாதிரி இந்த பஞ்சமுகத்தோட லிங்கங்கள் இந்த மாதிரி 4 இடத்துலதான் இருக்கு. அதுக்கு தத்புருஷம்ங்கிறது கிழக்கு முகமா இருக்கும், அகோரம்ங்கிறது தெற்கு முகமா இருக்கும், சத்யோஜாதம்ங்கிறது மேற்கு முகமா இருக்கும், ஈசானம்ங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கும், வாமதேவம்ங்கிறது வடக்கு நோக்கி இருக்கும். அப்படி 4 திக்குக்கு 4 முகம், ஊர்துவமா மேல் நோக்கி ஒரு முகம் ஈசானம்ங்கிறது. இப்படி பரமேஸ்வரனுக்கு இருக்காம். அதுல கிழக்க பார்த்திருக்கிற முகம் ரிக்வேதம், தெற்க பார்த்திருக்கிறதுக்கு யஜுர்வேதம், மேற்கு பார்த்திருக்கிறதுக்கு சாமவேதம், வடக்க பார்த்திருக்கிறது அதர்வவேதம் அப்படின்னு 4 முகமே 4 திக்குக்கு 4 முகமா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு வழிபாடெல்லாம் ஏற்பாடுல பண்ணினா. அதே மாதிரி இந்த குன்றுக்கு சரிவுல வர வழியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம், அதுவும் ஒரே புல்லு போண்டு எல்லாம் போண்டு, அதையும் கிளியர் பண்ண சொன்னா. அதெல்லாம் செதுக்கி பார்த்தா அதுக்கு மலைக்கு பக்கத்துல தடுப்பு ஷவர் மாதிரி இருக்கு அந்த மண்டபத்துல. அந்த மண்டபத்துல பார்த்தா அபூர்வமான சிற்பங்கள், நர்த்தன விநாயகர், நடராஜர், பார்வதி பரமேஸ்வரர், பிக்ஷாடனர் முதலான விக்கிரகங்கள்லாம் சிலையெல்லாம் செவுத்துல அப்படியே மலையில செதுக்கி வச்சாப்புல இருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பெரியவா நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு பேர் வச்சு அந்த வருஷத்துல வேதாகம சில்ப சதஸ அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலத்துல தான் பண்ணினா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அபூர்வமா பண்ணி வச்சிருக்கா. அந்த 66ஆம் வருஷத்துலேருந்து அப்படி ஒரு இடிபாடுகளுக்குள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத இருந்தது ஒரு இதெல்லாம் ஆர்கியலாஜிக்கல் அபூர்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை கொண்டு வந்தா இப்படி பல காரியங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெரியவா போய் இருந்தா இது மாதிரி பல அதிசயங்கள் பல அனுகிரகங்கள்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. இந்த அதிசய அனுகிரகங்களை நாம தொடர்ந்து இன்னும் பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கி முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்த
மறுத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன்
சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று என்று அறைவன் பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரயன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று ஏசுவனே
ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலே, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.